The Institute of Chartered Accountants of India is an act act set up under Parliament. I am Dayanivas Sharma, Central Council member, representing the entire southern part of India and being the board member of the institute at the national level. Today we had a fantastic program with regards to bank audit, which is actually an annual affair, and the contribution which has been made by the chartered accountants at the national level by because the branches are spread across the country in a larger manner, and so many nationalized banks are there. So we create an annual program which is giving a knowledge every time before the auditors go for doing a bank audit for the new developments which are taking place in the banking system. So this time, because of the COVID, lot of new circulars have come. That entire update is coming in a larger manner. Not only at the branch, at the regional and at the central level, we are doing a lot of awareness program for all our members and students in a very large manner. So this actually gives a lot of support to the entire banking system to ensure that the contribution which has been made by the chartered accountants is at a larger level. So yes, the time is tough and we all know the circumstances, and we are also waiting for certain more things to come, including the circular which is the order which has been given by the Supreme Court. We also are waiting for the final order to come so that final decisions can be taken accordingly. And there are a lot of initiatives which are being taken up by the Professional Development Committee at the institute level, CP, which is a continuing professional education committee which has been taken, Banking and Finance Institute committee which is doing a lot of program across the country, and we are ensuring that all the chartered accountants are geared up to a different level. Furthermore, the most important part, COVID has not only impacted everyone, but we have taken that as an opportunity to ensure that we reach out to each and every student in the last village of our state also. Now the Southern India Regional Council has actually come out with this new concept where we are going to take people on online training, where the students who are from remote areas who could not reach out to a larger classes, now we are getting those classes to their home. They can use their phones, they can use their laptops to listen to all these virtual classes at a almost no cost basis only. Very less amount is being charged only to the cost of faculty. That is only being done. So there is lots such initiatives which are being taken by ICI, and but today we are here for discussion and deliberation on the bank audit process. So with me I have Chengal Reddy sir, who is a regional council member. I request Chengal Reddy also to give some comments. అండి నేను దక్షిణ ప్రాంతీయ సమాఖ్య మండలి సభ్యుడిని. ఈ సౌత్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికన్నిటికీ కూడా ఎలక్ట్ అయినటువంటి మెంబర్ని. అదేవిధంగా సౌత్ స్టేట్ నుంచి కేంద్ర ప్రాంతీయ సభ్యులు అని అంటారు దయానివాస్ గారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ చైర్మన్, గుంటూరు బ్రాంచ్ సిఏల యొక్క సమాఖ్యకి చైర్మన్ వీరు జొన్నలగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారు. అదేవిధంగా సెక్రటరీ రవి మధ్యచేజ గారు. దెన్ అక్కడేమో స్టూడెంట్ సమాఖ్య లీడర్ అని అంటారు వారు రఘునందన్ గారు. సో ఈరోజు మేము ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నటువంటి సదస్సు ఏదైతే ఉందో బ్యాంక్ ఆడిట్ యొక్క బ్యాంకు తనిఖీలు సంబంధించినటువంటి జరుపుకున్నటువంటి సదస్సు, ఒక్కరోజు సదస్సు ఇది. సో రీసెంట్గా కోవిడ్కు సంబంధించినటువంటి ఎన్నో చేంజెస్, మార్పులు చేర్పులు బ్యాంకింగ్లో చూసాం మనము. ఎందుకంటే ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్స్కి ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్ వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేశారు, తర్వాత ఎన్పిఏ ప్రొవిజనింగ్స్లో కానీ ఇంకొకటి కానీ ఏ విధమైనటువంటి చేంజెస్ వారు బ్యాంకింగ్ ఆర్బీఐ కానీ కేంద్రం కానీ తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద కులంకుషంగా మేము నిర్వహించే సదస్సులో మాకు నిష్ణాతులైనటువంటి స్పీకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎమినెంట్ స్పీకర్స్, వారందరూ కూడా మా మెంబర్స్కు ఉన్నటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసి వారు ఏ విధంగా బ్యాంక్ ఆడిట్లు నిర్వహించాలి, ఆ బ్యాంక్ ఆడిట్లో ఉన్నటువంటి మార్పులు చేర్పులకు అనుగుణంగా వారు ఏ విధంగా తర్ఫీదు కావాలనే దాని మీద ఈ సదస్సు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. అలాగే మాకు దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సదస్సు ఏదైతే ఉందో, దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి ఐసిఐ ఒక కొత్త వినూత్నమైనటువంటి ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చారండి. ఇదేంటంటే స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటిదండి. ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఏది రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క కోచింగ్ క్లాసెస్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చండి. ఇదేంటంటే మినిమం కాస్ట్ తోటి
మంచి ఫ్యాకల్టీ ద్వారా క్లాసులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు విత్ మినిమం కాస్ట్ తోటి. అలాగే మాకు ఈ యొక్క బ్రాంచ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అయితే మాకు కూడా కొంచెం ఇట్స్ అన్ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. కాబట్టి ఇదొకటి తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే మార్పులు చేర్పులకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రాంతీయ మండలి సభ్యులు గారు ఎవరైతే దయానివాస్ శర్మ అని ఉన్నారో వారి యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ని మా మెంబర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో వారికి ఉన్నటువంటి సందేహాలని కూడా నివృత్తి చేసి ఈ సదస్సును మధ్యాహ్నం వరకు జరిగిందండి. ఇక నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా రాబోయే స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ఈ లోన్స్లు కానీ బ్యాంకులు ఏ విధంగా లోన్స్ ఇచ్చారు, వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లోటుపాట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఆ లోటుపాట్లని మెంబర్స్ ఏ విధంగా జాగ్రత్త వహించి వాటిని రిపోర్ట్ చేయాలనే దాని మీద కూడా నెక్స్ట్ 2 hours సెషన్ ఉంటుందండి. ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ ఇది. జొన్నలగడ్డ శ్రీనివాస్, గుంటూరు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ బ్రాంచ్కి చైర్మన్ని. ఈరోజు సదస్సు బ్యాంక్ ఆడిట్ మీద ఎలా చేయాలి వివరణ పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి, న్యూఢిల్లీ నుంచి, మా సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ, రీజనల్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ ఆధ్వర్యంలో బాగా జరిగింది. ఏజెం గారు ఎస్బీఐ రిటైర్డ్ వారు ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చి కూర్చుని ఉన్నారు. వారు కూడా నెక్స్ట్ మధ్యాహ్నం నుంచి వారి సెషన్ జరుగుతుంది. ఈరోజు సెమినార్లో భాగంగా మా ఈ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన బ్రోచర్ కూడా ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ ఆవిష్కరణ స్టూడెంట్స్ సీఏ చదవాలనుకునే వ్యక్తులకి ఇది మంచి అవకాశం. ఏదంటారు అది లక్షలు కాకుండా అందుబాటులో చాలా నామినల్ అమౌంట్స్ మీద సీఏ కోచింగ్ అనేది ఇస్తున్నారు. అది పెద్ద మంచి ఎమినెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెక్చరర్స్ ద్వారా అందరికీ మీ ద్వారా ప్రతి పిల్లవాడికి సీఏ చదివే పిల్లవాళ్ళందరికీ చేరాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు.